ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ ചായക്കടയിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് ബീൻ മോർ ദാൻ 2-3 ഇയേഴ്സ് നൗ. നെവർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആക്ച്വലി. പേര് സുഹൈൽ. ഞാൻ വരുന്നത് തിരൂര്, മലപ്പുറം തിരുന്ന വരുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അടിപൊളി ഫുഡാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഇവിടെ ഓപ്പണായിട്ട് ഒരു 25 വർഷത്തിൻ്റെ മുകളിലായി. ഇവിടെ രാവിലെ ഞങ്ങളൊരു 8 മണിയാകുന്നേരം തുറക്കും. രാവിലെ പത്തിരി, പുഴുക്ക്, പൊരിച്ച പത്തിരി അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ ചായക്കട. தமிழ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் தமிழ் ஃபைனலாக இன்றைக்கி காலை நம்ம வந்து கோழிக்கூடு வந்துவிட்டோம். கோழிக்கூடில் வந்து ஒரு கடை ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகுமா, ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒரு சந்துக்குள்ளே ஒரு கடை ஒன்று. அந்த கடையை தான் கவர் பண்ணலான்னு வந்திருக்கோம். இங்கே என்ன ஃபேமஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்களோட மீன் வந்து நிறையா பொரிப்பாங்களாமா. ப்ளஸ் வந்து அவங்க டிஷ் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அந்த டிஷ் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க கடை போய் பேசலாம். அப்படியே ஃபுட் எப்படி இருக்குது டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடம். இந்த சந்தில் தான் நடந்து போகணும். நடந்து போய் தான் நம்ம அந்த ஃபுட்டை ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ 2 சைடும் காடுங்க. நடுவில் வந்து குடிசை மாதிரி போட்டு அதில் தான் வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி க்ரௌட் நிறையா பேர் நிற்கிறாங்க. அப்படியே பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரௌட் நிற்கிறாங்கன்ட்டு. ഓപ്പണായിട്ട് ഒരു 25 വർഷത്തിൻ്റെ മുകളിലായി. ഇവിടെ രാവിലെ ഞങ്ങളൊരു 8 മണിയാകുന്നേരം തുറക്കും. രാവിലെ പത്തിരി, പുഴുക്ക്, പൊരിച്ച പത്തിരി അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ പുഴുക്കുണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചെറുപയർ, വാഴക്ക ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക. വേവിച്ചിട്ട് അതിനത് അരവിട്ടും കണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ കൈപ്പത്തിരി പച്ചരി പൊടിച്ചിട്ട് അത് വറുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മാവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഓടിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് വെറും ചിരട്ട മാത്രമേ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ കത്തിക്കാൻ. അതിന് ചൂട് നല്ല കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചിരട്ട മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾ. ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ ഊണുണ്ട്. ഊണിന് സാമ്പാർ, മീൻകറി, പിന്നെ അതേപോലെ 4 സൈഡുണ്ടാവും. ഉപ്പേരി, അവിയൽ, കൂട്ടുകറി, ഏതെങ്കിലും ഓരോ ദിവസം മാറി മാറി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ മീൻ പൊരിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മീൻ ഫ്രൈസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വർക്കിംഗ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ ഗൂഗിളിലിടും. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഓപ്പണാണ്. ഇവിടെ 25 വർഷത്തിന് മുകളിലായി. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ. നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന അതേപോലെയുള്ള രുചി അതെപ്പോഴും ഇവിടെ കിട്ടും. പിന്നെ നല്ല വൃത്തിയിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം. എൻ്റെ പേര് ആഷിഖാണ്. ഞാൻ മലപ്പുറം തിരൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വൈബും ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഇടവയിലൂടെ വരുന്ന ആ ഫീലിങ്ങൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഭയങ്കര വൈബുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉൾക്കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമായി മാറും. പേര് സുഹൈൽ. ഞാൻ വരുന്നത് തിരൂര്, മലപ്പുറം തിരുന്ന വരുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അടിപൊളി ഫുഡാണ്. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളെ ഇവിടെ കൂടുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി മസാല ഫിഷൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. സെറ്റ്. ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ ചായക്കടയിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് ബീൻ മോർ ദാൻ 2-3 ഇയേഴ്സ് നൗ. നെവർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആക്ച്വലി. ഫുഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റ്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ദ സീ ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, ஃபிஷ் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஃபிஷ் ஃப்ரை வேணும். சரி, நம்மளோட டிஷ் வாங்கிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இந்த இது பேர் என்னையா? கப்பை. அதான் லைக் வந்து இதில் வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கு, வாழைக்காய், அப்புறம் பச்சை பயிறு அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்களாமா. இது பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இதுதான் மீன் குழம்பு கூட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த பச்சை மிளகாலாம் போட்டிருக்காங்க. டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன வாங்கியிருக்கோம்னா லகான் கோழி வாங்கியிருக்கோம். லகான் கோழி இது. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஃபிஷ் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். இப்போ எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்ட்டு இந்த பெரிய ஃபிஷ் தான் வாங்கியிருக்கோம். அப்புறமேட்டு அவங்களுடைய ஃபேமஸ் கைப்பத்திரி இதுதான் வாங்கியிருக்கோம். எது கூட தொட்டு சாப்பிட்றது எனக்கும் தெரில. லைக் அந்த லகான் கோழி கூட தொட்டு சாப்பிடணும் போல். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்துட்டு இவங்களுடைய கப்பையை வந்து மீன் குழம்பு கூட லைட்டாக அப்படி பிசைஞ்சு உங்களுக்கு ஒரு பைட், எனக்கு ஒரு பைட். வேறு
வேறு மாதிரி இருக்கு. நம்மளாம் மீன் குழம்பு சாதப்படம் சாப்பிடுவோம், பட் இது மாதிரி போட்டு சாப்பிடும்போது இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ரேவதி நீ மிஸ் பண்ணிட்டப்பா. அடுத்ததான் வந்து இவங்களுடைய இந்த பேர் என்னன்னு தெரியல, எனக்கு வச்சு சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். பண்ணு மாதிரி இருக்குது, நல்லா இருக்கணும். இந்த பிச்சு இவங்களுடைய நாட்டு லகான் கோழி மசாலா கூட லைட்டாக வச்சு அப்படியே எடுத்து சாப்பிடலாம். நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக. இது வந்து நம்ம கறி குழம்பு ஊற சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும். டேஸ்ட் வைஸ் இது நல்லாயிருக்கு. அடுத்தது வந்து அவங்களுடைய மீன், ஒரு குட்டி மீன் ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். மசாலா பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு, ஃபுல்லாக மசாலா தான். இதுதான் மசாலா, ஒரே அப்படியே இருக்குது. தேங்காயோட ஃபீல் அப்படியே ஸ்மெல் அப்படியே நல்லா தெரியுது, உப்புன்னு ஏறுது, செம்ம ஃபீலு. மீன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபுல்லாக மசாலா தாங்க. ஆக்சுவலி மசாலா அப்படியே வாரி போடுறாங்க, அப்படி இருக்குது மசாலா. அதில் கொஞ்சம் முள் இருக்குது, அதான் பிரச்சனை. எனக்கு மசாலா அப்படி இருக்குன்ட்டு மசாலாவோட இந்த மீனை வேறு மாதிரி இருக்குது. அப்பா, இதுக்காக வந்து நான் 3.5 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஒர்த்து தான் இது. அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களுமே அவங்களோட ரிவ்யூஸ் ஃபீட்பேக் சொல்லியிருப்பாங்க, தெரிஞ்சிருப்பீங்க. நம்ம எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த நாள் எவ்வளோ க்ரௌடாகவும் பார்த்துருப்பீங்க. உங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா 8 மணிக்கு ஆரம்பிப்பாமா. இந்த மீன் பாருங்கள், இதுவுமே அப்படி தான் இருக்குது. லைட்டாக எடுத்துக்கலாம் மேலேருந்து பாருங்க. மீன் நல்லா மசாலாவில் ஊறி போயிருக்கு. அதே மாதிரி இந்த மீனை வந்துட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணல, ஸ்லோ குக்கிங்கில் வந்து உட் ஃபயரில் ஸ்லோ குக்கிங்கில் பண்ணுறாங்க. அது வந்து இன்னும் இதுக்கு வந்து டேஸ்ட் கொடுக்குது. லைக் அந்த உட் ஃப்ளேவரோட அந்த ஸ்மெல் எல்லாமே இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டை கொடுக்குது. ஒருத்து ஃபைனலி உங்களுடைய இந்த கைப்பத்திரி இதுதான் மெயின் மேட்ரு. இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருந்தோம். இதை வந்து இந்த லகான் கோழி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். நம்ம இந்த லகான் கோழி எடுத்துக்கலாம். மசாலாவே காணுங்க. ஓகே, இல்லை தேங்காய்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி மசாலாவோட எடுத்தோம் ஒரு பைட்டு. ஒரு பீஸ் பண்ணி சீக்கிரம் எடுத்துக்கிறேன். தேங்காய், அந்த மசாலா வேறு மாதிரி இருக்குது. இவங்கள்ட்ட மீன் முட்டையும் கூட இருக்குது. இந்த லகான் கோழி பீஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. முழுக்க கேஸ் யூஸ் பண்ணாமல் உட் ஃபயரில் மட்டுமே பண்ணுறாங்க. அதான் இந்த கறியோட ஸ்பெஷலும் கூட. வந்தால் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக பார்க்குறேன். நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். டேஸ்ட் வைஸ் செம்மையாக இருந்துச்சு. இதுக்காக 3.5 hours ட்ராவல் பண்ணி நாங்கள் வந்துட்டு வந்திருக்கோன்றது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு விஷயம். 3 hours கிடையாது, 7 hours மேலே ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோன்றது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு விஷயம். ஆனால் சென்னையிலேருந்து வர சொல்கிறேன். அதே மாதிரி வந்து இந்த ஃபுட் எல்லாமே வந்து ஒரு மஸ்ட் ட்ரை தான். எனக்கு வந்து அவங்களுடைய அந்த மீன் முட்டை இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அப்புறம் அந்த ஃபிஷ் வித் மசாலா வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி, செம்மையாக இருந்துச்சு அது டேஸ்ட் வைஸு. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா லகான் கோழி, அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க லகான் கோழி இருந்தால் லகான் கோழி, நாட்டுக்கோழி இருந்தால் நாட்டுக்கோழின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. டேஸ்ட் வைஸ் செம்மையாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி எல்லாமே வந்து உட் ஃபயரில் பண்ணுறாங்க. ஒன்று அந்த இது இருக்கு இல்லையா, கைப்பத்திரி இருக்கு இல்லையா, அது மட்டும் வந்து அந்த கோகனட் ஷெல்லு இருக்கு இல்லையா, அதை போட்டு அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. வேறு அடுப்பில் வந்து விறகு அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து விறகு அடுப்பு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுவுமே வந்து நல்லாயிருக்கு. லைக் மீன்லாம் வந்து ஸ்லோ குக்கிங்கில் நார்மலான ஃப்ளேமில் வந்து குக் பண்ணுறாங்க. அதனால் வந்து மீன் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு. ஸோ ஓவர் குக் ஆகாமல் அப்படியே சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. அதுமாதிரி அந்த மசாலாவும் வந்து அடி பிடிக்காமல் கருகாமல் அந்த மீன் மேலே இருக்கிறதுனால வந்து எடுத்து அப்படியே சாதத்தில் கூட பேச சாப்பிட்டா ஒரு வேறு லெவல் ஃபீல் கொடுக்கும். எனக்கு பெஸ்ட்டாக பிடிச்சிருந்துச்சி. நம்ம இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்ததுக்கு ஒருத்தர் கண்டென்ட்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ அதேமாதிரி வந்து ஃபீட்பேக்ஸ் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ட்ராவல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.